يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة العاديات سورة العاديات وهي سورة مكية عند جماهير أهل العلم. أبدأ علماء سورة العاديات مكيانات نؤمن، ولكن كعلي كابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين مدنيات من قول المذكر. لكن أبدأ مفسرون كتب الشاشة لا يستمرت مكي مهرمان. سورة واقع يمتنازلوا سنة جهاد مهون، وكذلك كعلي الناس سمت كانوا صحابة وورد الشبة مكنيات الناقدين سنة مدني مهرمان من ملاكة الأنكار ما ترجع وشالوا إن يعدن مفسروا شنداد الرفض مكينات بميلو إذن النالفال. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. إيالك لكم يميوط بهمت أمنا لهم يلا. واو هنا واو القسم يمهل لا واونا. الله تبارك وتعالى إيالك لكم بميوط يملا. الناس دم إياسمو كدكام يتنسى إيالك لكم يميوط من الناس فرضوا ناسه كابن عباس، وكذلك عند جمهور المفسرين أبزان يوتو مفسر وشذن الذي إيالك لكم يميوط الله ما لباشه فترة فرضوا ناسه القيون. عندنا نوتو كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كابن مسعود وغيره من السلف الإبل جمل الناس بلو يترقموا ثمان، ولكن راجح من الناس بلو أبناء يوم مفسر وجمر رسول القول النزي إيالك لكم يميقسدسوا يميروسوا بلو الله ما لباشوا فرسوشنا الشيء منهم. مكنياتهم عربوا الزن بضبح يميتاوقوا فتراتوش، يعني كابن عباس رضي الله عنه عندما استوى لنا ليس من الحيوان يذبح إلا الكلب والثعلب والخيل. كان تساوي مكاسكن يميالك لك فرس قبرنا والشاب الثانوية. ضبح مالك معنى من ذنه أي نفط في الصدر. ابن عباس رضي الله عنه لا عطاء ابن أبي رباح عند أبراغ لجمال ابنه بمثال سيسته ماله أح عند ماله أي بميوطبت ጊዜ ከድካማቸው የተነሳ የማይወጣና በልባቸው ላይ የሚሰማው ድምፅ ነው ضبح የሚባለው ማለት ነው። ማለክለክ እንለዋለን በአማርኛ። ይሄ ደግሞ የሚከሰተው ፈረሶች ላይ ነው እንጂ ግመሎች ላይ ስላልሆነ እዚህ ላይ العاديات ضبحا هم الخيول ፈረሶች ናቸው። በአላህ መንገድ ለጂሃድ በሚጋለቡበት ጊዜ የሚገሰግሱ የሚሮጡና የሚያለከልኩ መሆናቸው የተከበረ ስራ ስለሆነ ይሄን ስራ የሚሰራው አካል ደግሞ ክብር ስለሚገባው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ በእነሱ የማለው። አይ ደግሞ ያው حتى ابن عباس አስጠርቶ በማታውቀው ነገር ለምን ታወራለህ ብሎ ተቆጥቶታል ይባላል። ይሄ ስለ ፈረስ አይደለም የሚያወራው ስለ ግመል ነው። ምክንያቱም ይሄ ሱራ የወረደው የውም በድር የበድር ጦርነት ጊዜ ነው። የዚያን ጊዜ ደግሞ እኛ ፈረሶች አልነበሩንም፣ የነበረን ሁለት ፈረስ ብቻ ነው አለ። ምቅዳድና
لعله زبير بن العوام رضي الله عنهما እነዚህ ሁለት ሰዎች ብቻ ነበሩ ፋሪሶች እዚያን ቀን ሁለት ፈረስ ብቻ እያለን አላህ በፈረሶች እንዴት ይመላል ስለዚህ ግመል ነው እዚህ ደግሞ ضبح የሚለውን አይ በማለክለት መፈሰሩ ከግመል ጋር متوافق ስለማይሆን አብሮ ስለማይሄድ العاديات بالإبل أي الذي قسقاتوቹ ሯጮቹ ግመሎች ናቸው ያሉት ዑለማዎች ምን አሉ ضبح የሚለው بمعنى ضباحا بالمد ማለት ነው ضباح ማለት ወይም ደግሞ بعين ضبعا معناه من هنا مد العنق ነው አንገትን መምዘዝና ከፍ አድርጎ መሮጥ ማለት ነው ولكن قدم እንዳሳለፍነው ከኢብኑ አባስ رضي الله عنه እንደተያዘው وكذلك አብዛኛዎቹ ሙፈሲሮች من السلف والخلف እንደመረጡ والعاديات ضبحا የተፈለገው እዚህ ላይ ፈረሶች ናቸው በሱ እንተረጉመዋለን والعاديات ضبحا እያለከለኩ ሯጮች በሆኑ ፈረሶች እመላለሁኝ فالموريات قدحا እያጋጩ እሳት አውጪዎች በሆኑትም እመላለሁኝ الموريات أي الذين يخرجون النار إراء مالك بعربية أساس موتات مالكنا قدح مالك لكمو ما قاجت ما فاجت مالكنا حتى يخرج منه شراب من النار يأسات بل ليس يميمة النقر اسكم يوتعبتنا كذا ما عندك اسكم يتشادرت ما قاجت له قدح مالك ضرب الشيء حتى يخرج منه شراب من النار لك دينجاي وين دم يتلعب نقراتك بما فاجتنا بممتاز أساسنا وطاعتنا قدح ميبالا النزي إياك قاجتوا وسادن يميا وطوتنا ناتشو أهنم قدم يصالفنا خلافانا إن ابن عباس النابزهاني وطو صحابه فرسوك ناتشو أي تقدح الأرض بحوافرها ثم توري بذلك الناس بقلت وشوى دينجا ما يقولون مريضوش بهاي يرون السماء كذا يأساس بلش سيوتا يعني الزيق ألا يتفلقوا أن الزاني يقدموا بقمر يتربموا الموريات قدحا يملون أي المسرات غرابا بلو يتربموا ولكن بمرتنا أبدأنيا ومفسروش تفكرني أنا بارو تربموا فالموريات قدحا إياك قايتو أساسا أو شيبهم فرطوش أملال لهم أي دينكا ما بهون مريت لاي بل أمسي بتبكزوا بل أمسي وطو كوتياتشو وزا دينكا إلى الشرف بهاي كما رفو يستنسى أساسا يوصل بلش يا دركار بزانو الله تبارك وتعالى يمين له فالمغيرات صبحا بلغت وراريوش بهونتم من جزده أملال لهم الإغارة مالت العربية مباغتة العدو بما يكره أي بالأذى ثلاثا بمي ألاو نقر بدكات بدنقت ميازة سبحان مالت لكمو هاي بمالت بنقات مالت يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة شوني نفسه ليلون ሲጓዙ ካደሩ በኋላ ጥላትን የሚያጠቁት በጧት ነበር ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ጥላት ተዘጋጅቶ አይጠብቅም በድንገት ሲጠቃ እንዲሸበርና ሽንፈት እንዲደርስበት ያደርገዋል ስለዚህ ጋላቢዎቻቸውን ይዘው ተሸክመው በንጋት ጥላትን የሚወሩ በሆኑ ፈረሶች እምላለሁኝ ማለት ነው አሉ እዚህም ላይ بقمن دقم يتربون مثنالو فالمغيرات أي المسرعات بالمشي من المزدلفة إلى منى ممكن يكون بفرد يتربون إيه نقرهم يمكسسوا يجهاد بوتالا يوم بقمن بفرد يتربون مالذا
በግመል የሚተረጉሙት ደግሞ ይሄ ሁሉ ክስተት የሚከሰተው በሐጅ ጊዜ ነው ይላሉ። ስለዚህ ከሙዝደሊፋ አንድ ሰው ወደ ሚና መመለስ ያለበት ወይም ደግሞ ሙዝደሊፋ ካደረ በኋላ የሚመጣው ሱብሃን ስለሆነ እዚህ ላይ የተፈለገው ያ ነው ይላሉ። ወላኪን الراجح كما أسلفنا እንዳስቀደምነው ትክክለኛው ካሁን በኋላ በምንጠቅሳቸው ሁሉ መሐላዎች የተፈለጉት ፈረሶች ናቸው። ቦታውም የጂሃድ ቦታ ነው። فالمغيرات سبحا በድንገት አጥቂዎችና ወራሪዎች በሆኑትን ፈረሶች እምላለሁኝ። አይ የሚወሩትን የሚያጠቁትን ሙጃሂዶች በላያቸው ላይ ተሸክመውና ይዘው በሚመጡት ማለት ነው። فأثرن به نقعا በሱም አቧራን ባስነሱበትም እምላለሁኝ። فأثرن أي حركنا ማለት ነው። به أي بالمكان نقعا أي غبارا نقع ማለት غبار ማለት ነው አቧራ ማለት ነው። إثارة الشيء أي تحريكه ما انتفاكت ማለት ነው። በዚያ አቧራን ባስነሱበትም ቦታ እንደዚሁ እምላለሁኝ። ያ ቦታ የጂሃድ ቦታ ነው፣ የተከበረ ቦታ ነው። የአላህ ተባረከ ወተዓላ ቃል የበላይ እንድትሆን ትግል የሚፈጸምበት ቦታ ነውና አቧራ በተነሳበት አቧራ በጎለለበት ቦታ እምላለሁኝ። ስለዚህ ብዬ የሚለው ضميሩ እና ابن جرير وغيره من السلف أبزانيዎቹ እንደተረጎሙት ضميሩ بمعنى المكان أي بالمكان الذي حركنا فيه الغبار ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ብዬ የሚለው ضميሩ የሚመለሰው بعدوهن وإغارتهن አቧራን የሚቀሰቅስና የሚያስነሳ በሆነው ሩጫቸውና ጥቃታቸው ብለው የተረጎሙት አሉ። አይ የአላህን ቃል በላይ ለማድረግ በሚወጡበት ጊዜ በሚገሰግሱበት ጊዜ ጠላት ላይም እንደዚሁ በድንገት ጥቃት በሚፈጽሙበት ጊዜ በሚነሳውና በሚቀሰቀሰው አቧራ በዚያ ያንን እንዲነሳ ባደረገው ሩጫቸውና ጥቃታቸው እምላለሁኝ የሚል ነው ይላል። ያንዳንድ ሙፈሲሮች ዘንድ ያለፈው ነው። አብዛኛዎቹ ግን ቢህ የሚለውን ፈሰሩ ቢልመካን ይህ አቧራ የሚነሳበትና የሚጎልበት ቦታ ማለት ነው፣ የጂሃዱ ቦታ። فأثرن به نقعا በሱም አቧራን በቀሰቀሱበት ቦታም እምላለሁኝ። فوسطن به جمعا በሱም ስብስብ መካከል በገቡበትም እምላለሁኝ። فوسطنا أي دخلنا في وسط جموع العدو ማለት ነው أو جمع العدو የጠላት ስብስብ ባለበት ቦታ በመካከል ገብተው ጠላትን በበታተኑበትም በዚያ እምላለሁኝ። እዚህ ላይ ደግሞ ብዬ የምትለው ضميሯ ترجع إلى الكتيبة ክፍለ ጦሮችን ወይም ደግሞ ፈዋሪቶችን ጋላቢዎችን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ብዬ የሚለው አይ بالفوارث በፈረሰኞቹ ማለት ነው። እነሱ ይዘው ተሸክመው አይ ሙጃሂዶችን ፈረሰኞችን ማለት ነው የጠላት ስብስብ መካከል ባስገቡበት ጠላትንም እንደዚሁ በበታተኑበት እምላለሁኝ። فوسطن به جمعا የጠላት ስብስብን የጠላትን ጀማዓ በሱ መካከል በገቡበት አይ በፈረሰኞቻቸው እንደዚሁም ደግሞ በሙጃሂዶች ማለት ነው በእነሱም እምላለሁኝ። ያው እነዚህ ሁሉ መሐላዎች ናቸው። አይ አላህ ተባረከ ወተዓላ በፈረሶች ነው ማለት በምን አንድ እያለከለኩ የሚሮጡ በመሆናቸው ከድካም የተነሳ፣ ሁለተኛ በሚሮጡበት ጊዜ በኮቴያቸው ድንጋይን በሚረግጡበት ጊዜ በሚያወጡት እሳት እና በለጭታ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሙጃሂዶችን ተሸክመው በጧት ወረራን የሚያካሂዱ በመሆናቸው፣ አራተኛ
እነሱ በሚጋለቡበትና በሚሮጡበት ቦታ ላይ አቧራን የሚቀሰቅሱና የሚያስነሱ በመሆናቸው። አምስተኛ ሙጃሂዶችን ይዘው ፈረሰኞችን ተሸክመው የጠላት ስብስብ መካከል ገብተው የሚበታትኑ በመሆናቸው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መሐላ ምን ያሳያል? ያው የጂሃድ ቦታ አላህ ዘንድ ከፍ ያለና ታላቅ መሆኑን ነው። ጂሃድ ላይ የተሳተፉ ሙከለፍ ያልሆኑ ፈረሶች ይሄን ያክል ክብር ኖሯቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ ከማለባቸው ሙከለፍ የሆኑት ሰዎች ምን ያክል ክብር እንዳላቸው እንድንረዳ ያደርገናል። ጀዋቡል ቀሰም የዚህ ሁሉ መሐላ መልሱ ምንድነው? ኢነ ልኢንሳነ ሊረቢሂ ለከኑድ የሰው ልጅ ለጌታው እጅጉን ከሃዲ ነው። ለከፉር አይ ለጀሑድ ከኑድ ማለት بمعنى الكفور والجحود كابن عباس وغيره من السلف እንደመጣው ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ظاهرا وباطنا ብዙ ጸጋዎችን የዋለለት ከመሆኑ ጋር የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ያዘጋጀለት ወደ መልካሙ ነገር የሚመራውን ሸሪዓ ያወረደለት ከመሆኑ ጋር የሰው ልጅ ባፈጣጠሩ ባቋዋኑ በጣም ክህደትን የሚያበዛ ነው። ከኑድ ማለት አልከኑድ من الارض هو الذي لا ينبت شيء መሬት ከኑድ ተብሎ ከተጠራ ምንም ነገር የማያበቅል ማለት ነው። لذلك አንዳንድ ዑለማዎች ይህን ለከኑድ የሚለው ለቀሊሉ الخير ብለው የተረጉሙታል። የሰው ልጅ መልካም ነገሩ በጣም ያነሰ ክፋቱ የበዛ ነው ብለው የተረጉሙታል። ولكن አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የሚፈስሩት አልከኑድ بمعنى الكفور والجحود በተለያዩ የቁርአን አያቶች ሙአከድ ሆኖ እንደመጣው ማለት ነው። ኢነ ልኢንሳነ የሰው ልጅ ሊረቢሂ ለከኑድ ለጌታው እጅጉን ከሃዲ ነው። ኒዕማውን ያስተባብራል፣ ከሱ የሚፈለግበትን ነገር አይሰራም። አይ የዝኩሩ አሸረ ወየንሳ ልኸይር አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉት ማለት ነው። የሚያጋጥመው ሙሲባ መጥፎ ነገር አይረሳም፣ ያስታውሳል። ኸይሩ ነገር ሁሉ ደግሞ ይረሳዋል። አላህ በጤናው በቤተሰቡ በዲኑ የዋለለትን ኒዕማ ሁሉ ረስቶ የሚያስታውሰው ምንድነው? የሆነች ቀን ራሱን ያመመችው ነው። ከዚህ የሚወጡት እነማን ናቸው? በአላህ ያመኑ ታጋሾችና አጥቂያዎች ናቸው። አማ አብዛኛዎቹ በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ወኢነሁ እሱ ደግሞ على ذلك ለሸሂድ በዚያ ላይ በእርግጥ መስካሪ ነው። የሰው ልጅ ከሃዲ በመሆኑ ላይ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ኒዕማ አስተባባይ በመሆኑ ላይ መስካሪ ነው። ኢነሁ የሚለውን ضميሩን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች አዓዱሁ ኢለላህ ተዓላ ወደ አላህ ነው የመለሱ። አይ ኢነ አላህ على كفر الإنسان لشهيد الله تبارك وتعالى በሰው ልጅ ክህደት ላይ መስካሪ ነው። ከሃዲ መሆኑን ያውቃል፣ ይመሰክራል የሚል ማዕና ያለው ነው አሉ። ይሄን ኢብኑ ጀሪር وكذلك القرطبي وغيره من المفسرين የመረጡት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ وإنه የሚለው ضمير أعد إلى الإنسان ወደ ሰውየው ወደ ራሱ ነው የሚመለሰው። ምክንያቱም በምላሱ እንኳን ባይመሰክር በሁኔታው በንግግሩና በተግባሩ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማ እያስተባበለ እየካደ እንደሆነ ስለሚያመላክት ማለት ነው። ሻሂዲነ ዐላ አንፉሲሂም ቢልኩፍር እንዳለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። አብዛኛዎቹ ዑለማዎች እንዳሳለፍነው ضميሩን የመለሱት ወደ አላህ ነው። አይ የሰው ልጅ ከሃዲ በመሆኑ ላይ መስካሪ የሆነው እዚህ ላይ አላህ ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሐታ ኢብኑ ከሲር ረሕመቱላሂ ዐለይህ ይሄም ሊሆን ይችላል ብሎ ضميሩን ወደ ሰውየው የመለሱት አሉ። ሁለቱም ማዕና ተቀራራቢ ነው። ጅምሁሩ የሚሉት አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ضميሩን ወደ አላህ ነው የሚመልሱት። ምናልባት ግን ቀረብ የሚለው ወደ ሰውየው መመለሱ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ራሱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በውስጡ ፊጥራ አስቀምጦበታል። ኸይርን በሚሰራ ጊዜ እንዲያውቅ፣ ሸርን በሚሰራ ጊዜ እንዲያውቅ ማለት ነው። እና አላህን በሚያመሰግንበት ወይም ደግሞ በሚገድበት ጊዜ በውስጡ ያውቃል። በንግግሩም በተግባሩም ያንን ነገር ይመሰክራልና ይሄን ሲያደርግ
ሳያውቅ ሳይሆን መካሪ ከመሆኑ ጋር ነው የሚል ማዕናን የሚያስይዝ ይሆናል ማለት ነው። ወኢነሁ أي الإنسان وإن دقموا الله تبارك وتعالى على ذلك أي على جحوده وكفره بس عليك شهيد مكارنه وإنه أصل الدلاء ضميره بلا خلاف ولا سويون من ملد أي الإنسان ملد وإنه لحب الخير لشديد أصل جنزبا بموجد بل آمي برسانه أي قول الخير هنا بمعنى المال إن ترك خيرا وصيا دار الله تبارك وتعالى خير الزلاء جمهور المفسرين يقولون المال لبر يالله وديتا بالآن برسانه بالمعنى المياسدنه عندهم وجود دقمو لشديد يقولون بمعنى لبخيل بلو يتركموتا وإنه لحبه أي لا متعلي الناس الزلاء من أجل حبه الشديد للمال لبخيل جنزب بالآن كمولد يتنسى بالآن تستثامنه يمي المعنى للناس الزلاء سلازي الشديد هنا بمعنى البخيل له الشدة بمعنى البخل على ويزان يتاوضا معناه مستفيض هنا ملكم من التكاموسنا ابن جرير رحمة الله عليه فتفسير لا عند تكسره ولكن ظاهر الناس أن علماء وجههم بس تربوا من دنو يتولد جنزبا ببركم إذا يمودمه منه وإنه أصل أي الإنسان لحب الخير أي لحب المال جنزبا بموجده لشديد بل آمي برستانه جنزبا دنيا أطبق ويودان فلقال أفلا يعلم أيوكم منه إذا بعثر ما في القبور بمقابر يالله بتكتك ذي يمنونه النذر أيوكم من ديلا أي يهدو توج كمقابر أشيو بمن كتكتبت بعثر أي أخرج وقلب مالته بعثر مالت جعل أسفله أعلاه مدبرت ما تقررت مالته بعثر مالته يتفلقوا الجلاء من دنو يتولدوا كمقابراتهم وموتاتهم ومكسكساتهم بمقابر يالوت በሚቀሰቀሱበት ጊዜ አየውም القيامة የሚሆነውን ነገር አያውቅም እንዴ ይሄን የሚያውቅ ቢሆን ኖሮ ገንዘብን በጣም አይወድም ዱንያን ከልክ አልፎ አይጓጓላትም ስትታምም አይሆንም እንደዚሁም የጌታውን ጸጋ አይችልም ነበር ይሄ ምንድነው معناه تهديد ነው تهديد وتخويف ما فراريا ذاتش በዚህ የምትከተል ከሆነ የጌታን ጸጋ በማስተባበል ዱንያንና ገንዘብን ከልክ በላይ በመውደድ ላይ የምትከተል ከሆነ ሰዎች ከመቃብራቸው በሚቀሰቀሱበት ቀን የሚያጋጥም ነገር የከፋ ነው የሚሆነው ከዚህ ተጠንቀቅ ከዚህ ተመለስ ማለት ነው أفلا يعلم أيوكم منه إذا بعثر ما في القبور بمقابر يالو بنتكسكس ጊዜ የሚሆነውን ነገር وحصل ما في الصدور በልቦችም ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ በተገለጸ ጊዜ ማለት ነው حصل أي أبرز بعربية تحصيل ማለት ምንድነው አንድን ፍሬ ከቅሽሩ ወይም ደግሞ ከሽፋኑ ማውጣት ነው حصل كتباله أي أخرج اللب من قشره فرين የሚፈልገው ነገር ከላይ ካካበረው ገለባ ወይም ደግሞ ሽፋኑ ማውጣት ነው يوم القيامة الله تبارك وتعالى በልቦች ውስጥ የተደበቁትን ምስጢሮች ሁሉ ንያዎችን يبرزها ويبينها ምንም ነገር የሚደበቅ ነገር የለም በግልጽ ያወጣታል الله تبارك وتعالى ስለዚህ ሰዎች በሚቀሰቀሱበት ጊዜ በልቦች ውስጥ
በደረሶች ውስጥ የተደበቁና የተቀመጡ ነገራቶች ሁሉ ግልጽ በሚደረጉበት ቀን የሚሆነውን የሚከሰተውን ነገር አያውቅም እንዴ? ይሄን ቢያውቁ ኖሮ ከዚህ ከእኩይ ተግባሩ ይቆጠብ ነበር። አሁንም ጊዜ አለ፣ ከዚህ ተቆጠብ። የጌታህን ኒዕማ አመስጋኝ ሁን፣ እንደዚሁም አኺራን ፈላጊ ሁን እንጂ ፍላጎትን ሁሉ በዱንያ ላይ በገንዘብ ላይ ብቻ አትገድብ። ኢነ ረበሁም ቢሂም የውመኢዝን ለኸቢር። ኢነ ረበሁም ጌታቸው ቢሂም በእነሱ አይ ቢልኸላኢቅ ወቢናስ በፍጥረቶች በሰዎች ሁሉ በአጠቃላይ የውመኢዝን የዚያን ቀን የውመል ቂያማ ለኸቢር ውስጥ አዋቂ ነው። በዚያን ቀን በደረቶች የተደበቁ ነገራቶች ሁሉ ይገለጻሉ፣ ይታወቃሉ ስንል እንዴት ነው በሺህ ዓመታቶች የተጠራቀሙና የተሰሩ ሚስጥሮች ሁሉ የሚወጡት የሚል ጥያቄ ከመጣ ይሄን የሚያደርገው ሌላ አይደለም አላህ ተባረከ ወተዓላ ነው። እሱ ደግሞ ለኸቢሩ ቢዒባዲህ የባሮችን ነገር ውስጥ ሚስጥሩን ሁሉ የሚያውቁ ነው። እንኳን እነሱ ራሳቸው በውስጣቸው የያዙትን ይቅርና እነሱ ከራሳቸው የማያውቁትን ነገር ስለሳቸው ያውቃል። يعلم السر وأخفى። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚከብድ አይደለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ የውመል ቂያማ ሰዎችን ሁሉ ከመቃብራቸው በሚቀሰቅስበት ጊዜ በሰዎች ልብ የተቋጠሩ ሚስጥሮችን ሁሉ ግልጽ በሚያወጣበት ጊዜ ዱንያን መውደድ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማ መካድ ስለማይጠቅም ይሄን ነገር ደግሞ በማድረግ ላይ ቻይ ስለሆንኩኝ ውስጥ አዋቂ ስለሆንኩኝ አመስግኑኝ፣ ፍላጎታችሁንም እንደዚሁ አኺራን አድርጉ ይላል። هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.